तो हेलो हाय फ्रेंड्स मुझे शुभांगी आपण वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल वन तो मु आज किसी वीडियो बनैनी कहीं बनैनी तो आपण को लास्ट ये कहबी तो प्लीज एंड जाए आपण मैंने कंटिन्यू रुहतु जापर एंड गोटे कथा कहबी पूर्व भिडियो आपण मैंने देखी सारी आम क्या जन को अपेक्षा करूँ से अपेक्षा करके एत बाट चल चल आसलु पुणी गाड़ी आसलु एमती किसी फिर अपेक्षा करूँ तो आप पूर्व भिडियो तो देखी जो मैंने देखी ना प्लीज जाए देखिदेवे तो मो पे बहुत खास थिला तो ये वीडियोटा पढ़ु पढ़ु टिके लेट हो किंतु आप निश्चय पढ़ा बेस किसी वीडियो बनईनी कहीं ता सहित एत टाइम स्पेंड करने चाहूली से बेस किसी वीडियो बनईनी वीडियो करने मोर मन ही नाला तो मुझे जानी वीडियो को देखिए मैंने किसी जन मैंने भावे किसी तो वीडियो को लेकिन बहुत वगैरह माने बहुत बाहर कर माने वीडियो पड़ुचे गोटे कि मैंने अन्य वीडियो माने इमेजिन कर तो मुझे कहबी गोटे कथा वीडियो जो वीडियो अच्छे मैंने देखूँ आप बुझा चेष्टा करूँ नचेत आपण मैंने भूल अर्थ बाहर करूँ ना तो फास्ट कथा है मो माँ ही आसला मो बाबा आसते मैंने सत कथा माने माने गोटे माँ बापा गोटे छुआ सब किसी करती माने एमती अच्छा हाँ कष्ट दिखती माने एमती होची जो मैंने सेमती आप फिल कर पाते सत कथा गोटे झील तो माँ बापा बहुत किसी जो मैंने राग रुषार रोचती निज झील को छाड़ी तो से मैंने गोटे रिक्वेस्ट करी केमी राग रुषार रोचती आपण मैंने जन्म कर बहुत कष्ट तो एत राग रुषा अभिमान कौन पाई मो बाबा तो मोर किसी भी हेले जीवन छाड़ी जाए माने मोर देह खराब हेले से कांदी पकाती किंतु एमती भी अच्छा मो अनादिनी मुह को माने झील मानू तो राग रुषा थाए तापर भी निज छुआ को आपणई नियंतु कहीं मनीष जीवन केतेटा दिन तो छाड़ू तो कथा तो बाबा आसते किसी कम थिला लिटिल किसी कम थिला तो आप भाईना तो सबू माने बुझा बुझी करते लिटिल गार्डियन भी लिटिल कॉलेज गार्डियन भाईना किंतु तापर भी पेरेंट्स दरकार तो से किसी कम थिला तो से बाबा आसते माँ भी कहला मुझे जीवी देखिए तो जहाँ बेले जानी आम आ कि दिन पर घर को जीवु तापर भी सी आसला कहीं गोटे छुआ को देखापी गोटे माँ जिते कष्ट जाकि पहुँची जिते कष्ट जावाई थी निआरे चलने थी से माँ चलने राजी हो कहीं गोटे छुआर देह खराब है ना ता माँ आग जाए पहुँच हाँ किसी जन जज करती मिछ कही जामती किसी अच्छी तो तो ता माने नुहे जे गोटे छुआ को छाड़ी ता माँ बापा रही पारे तो स्पेशली से माने अजाई हवा जाउछंती तो केमिति नाती नातुणी की भले अच्छी कि नहीं देखिए से हाँ मानुची से दुनिया को आसीनी बट तार माँ केमिति अच्छी से देखिए तो निहाती आसबे ना तो एमती किसी बाबा बाहर थे एकाठी आसवाई माँ कहला मु भी जी तो से बाबा माँ को नहीं आसते आउपर गोटे कथा है लिटिल तो आगुरी आसिक कहीं आम मेडिकल जाइए आप जानते मोर चेकअप थी आप भाईना तो ड्यूटी जाते ड्यूटी तो बंद कर हेनी कहीं आगे साधकिया अच्छी तो बहुत दिन छुट्टी रही अच्छी तो से आमको भी डॉक्टर कहते आउ दिन जावाई आउ किसी चेकअप अच्छी तो पुणी सेमती लिटिल डाक पड़ो तो भौणी पाखे अच्छी सब किसी गोटे कथा है माँ एमती गोटे ना
ଯିଏକି ତା ଛୁଆର କେବେ ବି ଖରାପ ଚାହେଁନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ତାର ଛୁଆର ଯେତେ ବି କରୁ କେବେ ବି କହିବନି ଯେ ମୁଁ ତୋର ଏତେ ସାରା କରିଥିଲି। ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ମା ହିଁ ଏମିତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ଝିଅର ଛୁଆକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କେମିତି କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ମା ହିଁ ଜାଣିଥାଏ, ଆଉ ପୁଅର ମା ବି ଜାଣିଥାଏ। ତା ଛଡା ଆଉ କେହି ବି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସତ କଥା, ନିରାଟ ସତ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଜଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ କେବେ ବି ଗୋଟେ ମା ର ମା କହିବନି ଯେ ତୋ ପାଇଁ, ତୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କରିଥିଲି, କେବେ ବି କହିବନି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, ମାନେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଟାଇମ ଆସେ ଅଲଗା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମା କହିବନି। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମା ଯେତେ ବି କଲେ ମୁଁ କେବେ ମନା କରେନି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଜାଣିନି, କାଲି ତ ମା ଏକା ଲେଟରେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ତ କାହିଁକି ନା ମା ର ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ମା ର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ। ମଝିରେ ସେମିତି ସୁଦଶାବ୍ରତ ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ମତେ ହଠାତିଆ, ମୁଁ ଶାଶୁରେ ହିଁ ଥିଲି, ହଠାତିଆ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିଥିଲା ମୋ ମା କତିକି। କାହିଁକି ନା ମୋ ମାର ଟିକେ ବି କିଛି ହେଲେ ଜମା ସହିପାରେନି। ଆଉ ରାତିରେ ହିଁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲି, ମାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି। ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି। ତ ମାର ଅଛି, ତ ଗାଡିରେ ଆସିଲେ ବି ତାର ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ ତାକୁ, ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିକା ବି ଟ୍ରାଭେଲ କରେନି। ଆଉ ତ ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ, ସେ ସବୁ କିଛି ବି ଛାଡିକି, ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିକି ବି ସେ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ରୋଷେଇବାସ ବାବା ତ ତାଙ୍କ ଲିଟିଲ ସିଆଡେ ଯାଇକି ଖାଇବାର ଥିଲା, ତ ଖାଲି ମା ଲିଟିଲ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ, ତ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଗଲୁ, ମେଡିକାଲରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ସେ ଆସିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ତ ତାପରେ ମୋ ମା ରାତି ଖାଇବା, ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ସବୁ ବନେଇଲା। ତ ହଁ, ମୁଁ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଛି। ବଟ୍ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ହିଁ ମନା କଲା। ତ ଲିଟିଲ ତାର ସବୁ କଲା, ଧୁଆ ଧୁଇଟା ତାର। ଲିଟିଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ମୋର ଅଧିକ କାମ ସବୁ ସାରିଦିଏ। ମତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ସେ ଆସନ୍ତା କି। ରୋଷେଇବାସ ତାକୁ ଆସେନି ଅବଶ୍ୟ ସବୁ, ବଟ୍ ମୋର କିଛି କାମ କରିଦିଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଟାଇମରେ ମୋର କରିଦଉଛି, ଆଗରୁ ନୁହଁ, ଏଇ ଟାଇମରେ। କାହିଁକି ନା ମାଉସୀ ହବାର ଅଛି ତାର। ତ ମାଉସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ସେ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ସିଏ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଭାଇନାଙ୍କର ତ ମାନେ ଦରକାର, ମାନେ ଏମିତି ମା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଠାକୁର ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ମା ବନଉଥାଏ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦଉଥାଏ। ତ ମତେ ଦଉନଥାଏ, ପଛରେ ଦେଲା ଆଣିକି, ଆଗ ତା ପୁଅକୁ ଦେଇଥିଲା। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ। ତାପରେ ବାବା ମା, ତାପରେ ବାବା ଆସିଲେ। ବାବା ଆସିକି ମା ର ବାବାଙ୍କର ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି ନା। ତ ଆମେ ତ ଦି ଭଉଣୀ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ତ ଦି ଜଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି। ଆଉ ତ କେବେ ବି ସେମାନେ ଅନୁତାପ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଦିଟା ଝିଅ, ଆଉ ଦିଟା ଜ୍ୱାଇଁ ଯେ ଦିଟା ପୁଅ ମୋର, ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଦରକାର କଣ। କେବେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି କି ଆଉ ତାର ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କି ତାର ତ ପୁଅ ନାହିଁ, ତାର ଶେଷ ମାନେ ସିଏ କଣ ହବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଭାବନ୍ତି। ସବୁଠି ଯାର ଝିଅ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ପୁଅ କଣ ଝିଅ କଣ ସବୁ ସମାନ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମାନ। ତ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ଲିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଜ୍ୱାଇଁ କଣ ପୁଅ ହେଇପାରିବେନି। ତ ସେମିତି ଯଦି ଜ୍ୱାଇଁକୁ
ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଇଏ କରିବେ ନା, ଜ୍ୱାଇଁ ହିଁ ପୁଅ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଜ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବଟ୍ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତ ହଁ, ବୋହୂମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଜ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ପରେ ବି ସେମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ ଖରାପ ହେଲା ନା ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେବେ ବି ଗପିବେନି ବାହାରେ ଯାଇକି କି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଖରାପ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଯେତେ ବି ଭଲ ହଉନା କାହିଁକି ତାର କିଛି ବି ଗୁଣ ଖରାପ ଗୁଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଦୁନିଆର ନିୟମ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କେମିତି ଘଟୁଛି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯୋଉଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଏନି ସେଠି କେବେ ବି ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମାନେ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିଁ ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୋ ବାବା ଯେମିତିକି ମୋ ଯେ ମାମା ଆମ ଜେଜେଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇନା ସେମିତି ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରା ମୋ ବାବାଙ୍କର ଜେରକ୍ସ କପି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇନା। ତ ମୁଁ ସତ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୋ ବାବା ଯେମିତି କଥାରେ ଥାନ୍ତି, ମୋ ବାବା ଯେମିତି ଚାଲନ୍ତି, ବାବା ସେମିତି ଇଏ କରନ୍ତି, ସବୁର ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇନା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ହଉ ଠାକୁର ମୋତେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଭଳିଆ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତ ମୋ ମା ଆସିଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ଆଗରେ କାନ୍ଦି ପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ସେମିତିରେ ଲିଟିଲି ବି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ମାକୁ ତାକୁ ଦେଖିକି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କଲିନି ତା ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ବି ମୋତେ ମନେ ପଡୁଛି, ତ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ବାପା ମା ଯେତେ ବି ମାନେ ଛୁଆ ଯେତେ ବି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଛୋଟବେଳେ ଇଏ ସିଏ, ମତେ ବାବା ମା କେବେ ମାନେ ଟିକେ ରାଗି ଯିବେ ଆସି ମତେ କୋଳେଇ ନେବେ, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଆଣିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଲାପଜାମୁନ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଫେବରେଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ମତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମତେ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଏମିତି ତ ରାଗରୁଷା ତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ବି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଇବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ତ ମୋ ବାବା ମା ଆସିଥିଲେ ସେଠି ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ତମେ ଆଣିବନି, ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇନା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଲିଟିଲ ପାଇଁ। ଲିଟିଲ ନେଇ ପଳେଇଲା ତାର ହଷ୍ଟେଲ, ତାପରେ ମୋର ଯାହା ସବୁ ମୋର ଥିଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ମଜାମସ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୋ ମା ଆସି ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ନା, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିକି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଠୁ ବୁଝୁଛି ମା ମାନେ କାହିଁକି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମା କେବେ ବି ତା ଝିଅର ଛୁଆ ହେଲା ବେଳେ ଯେତିକି କରିଥାଏ କେବେ ବି କହେନି କି ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଏତିକି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଯେ ମୁଁ ତୋର ଏତିକି କରିଥିଲି, ଏତିକି କଣ କରିଥିଲି, ସବୁ ମାନେ ଇଏ ତ ମତେ ସେଗୁଡା ମତେ ସତ କଥା ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମତେ ଯିଏ କହେ ଏମିତି ମତେ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗେନି। ମତେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଯିଏ ମୋର କରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ ମୋର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡୁ ମୋ ନିଜର ମୁଁ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଲାଉ କରେନି ମୋର କର ବୋଲି ଏତିକି। ଆଉ ତ ଏମିତି ତ ଆପଣ ଭାଇନା ବି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କାହିଁକିନା ମା ଏକା ଆସି ହଠାତ୍ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମାର ଭଲ ପାଇବା ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସତ କଥା ମୋ ମା ମତେ ଆଉ ଲିଟିଲ ଯେତେ ଇଏ କରେନି, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକି ମାନେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମତେ ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମତେ ବି ଜେଲସ୍ ହୁଏନି। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଜ୍ୱାଇଁ ଯେମିତି ଶାଶୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ, ଶାଶୁ ଯେମିତି ଜ୍ୱାଇଁକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ, ଜ୍ୱାଇଁ ବି ସେମିତି ଶାଶୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। ଆଉ ଯଦି ଶାଶୁ ଯଦି ଜ୍ୱାଇଁକି ଖରାପ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ଜ୍ୱାଇଁ ବି ଶାଶୁ
ଏଇଟା ନିହାତି ସତ। ଆଉ କହନ୍ତି ଶାଶୁ ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ମୋ ମାଆର କିଛିଟା କ୍ଲିପ୍ ନେଇଥିଲି, ମା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାର କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି, କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ପୁରା ରୋଷେଇ କରାରେ ମାତି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ସେପଟକୁ ଅନେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ବେଶୀ ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇନି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତିକି ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ତା ସହିତ ତ ରିଲ୍ସ ବହୁତ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ମୋର ଇନଷ୍ଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଉନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଉନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ସ ବହୁତ ସାରା କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇନି, ଅଳ୍ପ ଉଠେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ମୋର ମନ ନଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମା ଯେବେ ଆସିବ, ବାବା ଯେବେ ଆସିବେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିପାରେନି, ସବୁବେଳେ ମା ହୁଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିଲେ ନା ମା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାର କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। লাইক কর, কমেন্ট কর, ভিডিওটা ভাইরাল কর।